السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے مقتول رہنما اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ قطر میں ادا کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ بدھ کو تہران میں قتل ہونے والے حماس کے رہنما کی نماز جنازہ دوحہ کی امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں افراد شریک تھے۔ پاکستان اور ترکی سمیت کئی ملکوں میں نماز جمعہ کے بعد اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعے کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسماعیل ہانیہ کے قتل کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل میں اسرائیل کی صہیونی ریاست شامل ہے۔ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے اور اسماعیل ہانیہ کے اہل خانہ اور فلسطین سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت نے تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو بتایا کہ واشنگٹن ایران کی طرف سے تمام خطرات کے خلاف اسرائیل کی سلامتی کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے خطے میں وسیع تر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جاری کوششوں پر بھی زور دیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ بائیڈن کے ساتھ نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس بھی کال میں شامل تھیں۔ رہنماؤں کے درمیان یہ کال اس وقت ہوئی جب اسرائیل نے اعلان کیا کہ اس نے بیروت میں حزب اللہ کے فوجی کمانڈر فواد شکر کو ختم کر دیا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت نے تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن فلسطینی عسکریت پسند گروپ نے ان کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ داعش خراسان ایک بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک ہے جو حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور واشنگٹن اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کبھی بھی دہشت گرد حملوں کے لانچنگ پیڈ کے طور پر کام نہ کرے۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے روزانہ کی پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان سے ابھرنے والے خطرات کے انسداد کے لیے کام کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان سے اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ پر امریکی موقف کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ سرحد پار پاکستان پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ جواب میں پٹیل نے کہا کہ جیسا کہ ہم مسلسل کہتے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ افغانستان کبھی بھی امریکہ یا ہمارے اتحادیوں کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر کام نہ کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے تمام تر کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 16 ماہ کے دوران دہشت گردی کے تقریباً 2100 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں کم از کم 1215 سیکیورٹی اہلکار اور شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہوئے تشدد کے اعداد و شمار کے مطابق متعدد صوبوں میں ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلا تشدد میں اضافے کا ایک اہم عنصر ہے۔ وزارت نے اسمبلی کو مزید بتایا کہ بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں سیکیورٹی فورسز نے اس سال کی پہلی سہ ماہی میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر 2208 کارروائیاں کی ہیں۔
तुर्की के वजीर दाखिला अली यरीलिकाया ने जुमे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि तुर्क हुक्काम ने गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान 26 सूबों से शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के ताल्लुक के शुबे में 99 अफराद को हिरासत में लिया है। उन्होंने मजीद तफसीलात नहीं बताई। अमरीका और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के बाद जो सहाफ़ी रूसी कैद से रिहाई पाने में कामयाब हुए हैं, उनमें यूएस ग्लोबल मीडिया से वाबस्ता रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की एडिटर आल्सो करमाशीवा भी शामिल हैं। ये सर्द जंग के बाद से अमरीका और रूस के दरमियान कैदियों का सबसे बड़ा तबादला है। सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से कौम से खिताब में 4 अमरीकियों की रूस की कैद से रिहाई और वतन वापसी को सिफारतकारी की फतह करार दिया है। सदर जो बाइडन ने कहा कि जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नॉर्वे और तुर्की हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने जुर्रतमंदाना फैसले किए और अपने मुल्कों में रखे जाने वाले कैदियों को रिहा किया और अमरीकियों को वतन पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक मदद फराहम की। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि बाइडन इंतजामिया ने अब उन 70 से ज्यादा अमरीकियों की रिहाई हासिल करने में मदद की है जिन्हें दुनिया भर में यरगमाल बना लिया गया था, बिला जवाज जेलों में डाल दिया गया था। तुर्क ऐवान सदर ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को टेलीफोन कॉल के दौरान तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दवान का शुक्रिया अदा किया कि वो रूस के साथ कैदियों के सबसे बड़े तबादले में किरदार अदा कर रहे हैं। तुर्की ने जुमे के रोज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नेटवर्क तक रसाई को बगैर किसी सरकारी वजाहत के ब्लॉक कर दिया है। एक आला तरीन तुर्क एहलकार ने अमरीकी कंपनी के खिलाफ सेंसरशिप के इल्जामात आयद किए थे। BTK कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जुमे को अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया कि मेटा की मिल्कियत वाले प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है। सदर के कम्युनिकेशन डायरेक्टर फरहतीन अल्तून ने बुध के रोज इंस्टाग्राम की इस बात की मजम्मत की कि वो लोगों को हानिया के लिए ताज़ियती पैगाम शाया करने से रोक रहा है। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने हानिया की याद में कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान किया है, जिन्होंने गजा में तकरीबन 10 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया था। यूक्रेन के इलाके खार्किव के इलाकाई गवर्नर ने बताया है कि जुमे को अला सुबह शिमाल मशरक़ी खार्किव के इलाके में एक रूसी ड्रोन एक बस से टकरा गया, जिससे तामीराती काम करने वाले 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। गवर्नर ओलीह सीनी हबोफोव ने कहा कि वाकया डेरहची कस्बे में पेश आया, जहां रूस ने एक नया माहस खोल दिया है। यूक्रेन की फौज ने मई में वहां रूसी हमले को रोक दिया था। फरवरी सन 2022 में रूस के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले के बाद से अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस ने जुमे के रोज ईरान जाने वाले अपने शहरियों पर वापसी के लिए जोर दिया है। तेहरान ने इसराइल पर फलस्तीनी अस्करी पसंद ग्रुप के एक रहनुमा को अपनी सरजमीन पर कत्ल करने का इल्जाम आयद किया है, जिसके बाद से इलाकाई कशीदगी में इजाफा हो गया है। पोलैंड की परचम बरदार LOT एयरलाइन ने सिक्योरिटी सूरत हाल के तज्जिये के बाद लबनान और इसराइल के लिए 8 परवाजें मंसूख कर दी हैं। ये इत्तला PAP न्यूज एजेंसी ने जुमे को एयरलाइन के तर्जमान के हवाले से दी है। एयरलाइंस ईरानी और लबनानी फजाई हदूद से गुरेज कर रही हैं और इसराइल और लबनान के लिए परवाजें मनसूख कर रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते अस्करियत पसंद ग्रुपों हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अरकान की हलाकत के बाद खित्ते में मुमकिन तनाज़े पर खदशात बढ़ते जा रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।